वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मोर यूट्यूब चैनल को एवं आज गोटे नुआ सीरीज को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी जो कि आपण मैंने ओटीईटी प्रिपरेशन करें मो सहित मु कही आपण मानक जो दिन मु जहाँ भी प्रिपरेशन करी आपण मान सहित मुझे सेयार करी। तो मु 2 डेज तले मो ओटीईटी आमर इंग्लिश पेडागोजी मु प्रिपरेशन करवा स्टार्ट कर देथिले। लास्ट ईयर तो मु पढ़ी एबे भी आउ थे रिविजन करुची। तो जो दिन भी जहाँ मु प्रिपेयर करी आपण मान सहित सेयार करी। तो भाविली आज जेहेतु आमर हूँ ओडिया नववर्ष तो आज दिन रू ही आमर ओटीईटी प्रिपरेशन आपण मैंने पाइबे मोर यूट्यूब चैनल अनिमास एजुकेशन ने। तो सांग माने जो दिन जहाँ मु अपलोड करूची ताको सेही दिन ही टिके टिके नोट करंतु आउ जहाँ भी अछि हमर जो सिलेबस रे ताको टिके पढंतु। ओके। तो आमर मु कहि मु आमर टेलीग्राम ग्रुप रे मु इन्फॉर्म करी देइथिली कि प्रति सप्ताहर सोमवार आ गुरु शुक्रवार दिन आमर यूट्यूब रे ओटीईटी क्लास रो प्रिपरेशन वीडियो अपलोड हबो। सप्ताह रे 2 दिन हबो बुझिला। तो जिते बेले मोर 4th सेमिस्टर सरी जिवो सेते बेले हमर होची मे बी गोटे दिन रे दीटा वीडियो पड़िबो जेहेतु हमर ओटीईटी धीरे आगु को अछि हमर अप्लाई करिवार फॉर्म हमर मे बी बाहरिबो मे लास्ट जून फर्स्ट आड़ को बाहरिबो। तो सेति पई हमें हेतलु को आउरी जोरदार प्रिपरेशन करिबा। ओके। तो चलंतु देरी न करी आज क्लास को हमें स्टार्ट करबा। ता पूर्व जदि आपण मैंने मोर ए चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती ताने चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल ऊपर क्लिक करंतु जहा फल रे कि मु अपलोड करूथिबा प्रत्येकटी वीडियो आपण मानक पाखरे सर्वप्रथम आसी पहुंची परिबो। ओके। तो चलंतु फास्ट हमर यूनिट 1 अछि हमें देखिबा इंग्लिश पेडागोजी देखिबा हमर तार फर्स्ट यूनिट हमर अछि कोन लर्निंग इंग्लिश आर द ऊपर प्राइमरी लेवल। ओके। तार फर्स्ट बीट अछि हमर कोन 1.1 ने हमर अछि इंपोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो आज एटा नोट मु आपण मानक सहित शेयर करली। देन तापर मो पाखरे जो टेस्ट पेपर अछि टेस्ट पेपर रे जहा भी नोट्स अछि ताकू मध्ये मु शेयर करिवि। हमर सीरीज केमती हम प्रिपरेशन करिबा ना फर्स्ट हमें कोन करिबा ना हमें थ्योरी पढिबा। जेते बेले 1.1 नो थ्योरी ता आज हमें क्लास रे हमें शेष कर दवा 1.1 ता हमर सरला। देन तापर हमें कोन करबा 1.1 ने जति हमर क्वेश्चन अछि ताको आ गोटे क्लास रे देखिले। तापर 1.2 को गले 1.2 रो थ्योरी देखिबा तापर तार एमसीक्यू देखिबा बुझिला। देन तापर हमर कोन करबा यूनिट 1 ने बस यूनिट 1 तो हमर कंप्लीट हे गला। देन हमें तापर कोन करिया बुक रे जहा सब अछि बुक रो एमसीक्यू भी मध्ये मु तो मानक सहित शेयर कर देबी। तो हमर एठी यूनिट 1 सरी गला तापर यूनिट 2 को देखिबा। एई भली हमें प्रिपरेशन करिबा सिस्टमैटिक रे हमें प्रिपरेशन करिबा। इंग्लिश रो पेडागोजी हमर सरी गला परे हमें ओडिया पेडागोजी को देखिबा। देन तापर जाई कि हमें जिबा सीडीपी को बुझिला। तो फास्ट हमर अछि कोन ना व्हाट इज लैंग्वेज लैंग्वेज कोन बा मीनिंग ऑफ लैंग्वेज भाषा हमर काहा को कुहा जाय समस्त जानिचो मनर भाव को जो वे रे आमे एक्सप्रेस करंती बा हमर आइडिया हैला हमर थॉट हैला हमर डिजायर हैला जे माध्यम रे आमे कम्युनिकेट करंती ताको आमे कोन कहले भाषा बोली आमे ताको कहंती हैना। यानी भाषा बा लैंग्वेज ता हैला गोटे सोर्स कहि परिबा गोटे उत्स मध्ये आमे ताको कहि परिबा सेटा गोटे मेथड मध्ये हमर हबो। ताने आमे एठी कोन देखिले ना लैंग्वेज हैला गोटे सोर्स हमर हबो गोटे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन हबो। कम्युनिकेशन नो गोटे मेथड गोटे प्रणाली हेई परिबो गोटे सोर्स गोटे उत्स मध्ये हेई परिबो गोटे मीडियम हेई परिबो। हमर आइडिया जहा अछि आम आइडिया को आउ जनक सहित आमे कोन करिबा शेयर करिबा कहा माध्यम रे करिबा ना लैंग्वेज माध्यम रे करिबा बुझिला। लैंग्वेज माध्यम रे आमे ताको शेयर करिबा। देन अछि हमर कोन इट इज सिंबॉलिक एंड डायनामिक। हमर लैंग्वेज ता हला कोन ना सिंबॉलिक हेले कोन हमर सिंबल माध्यम रे मध्ये हमें लैंग्वेज को हमें एक्सप्रेस करि पारुचंती बुझियला। जेमिति कि मु आपण मानको गोटे मूवी रो नेम कहबी
ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ ନା ମୁଭିର ନେମ୍ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ତମେ ମାନେ କଣ କରିବ ନା ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁ ତମେ ଆକ୍ସନ ସିମ୍ବଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ତମେ ଚିହ୍ନେଇ ଦବ କି ମୁଁ ଏଇ ମୁଭିଟାର ନାଁ କହିଛି ଆଉ ସେ ଆକ୍ସନ ଦ୍ଵାରା ସେ ବୁଝିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆମର କହିଛି କଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟା ଆମର ଡାଇନାମିକ୍ସ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଆଜି ସପୋଜ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦଉଛି ତମ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି କି ମାଇ ମଦର ବିଷୟରେ ଏସେ ଲେଖିବାକୁ। ତମେ କଣ କଲ ନା ଯାହା ତମେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଶିଖିଛ ତାକୁ ଲେଖିଲ ଦେନ୍ ତାପରେ ତମକୁ କହିଲି ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମକୁ କହିଲି କି ମାଇ ମଦର ଉପରେ ଗୋଟେ ଏସେ ଲେଖ ବୋଲି। ତମ ମନ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଏଇନା ଯାହା ପାଇବ ତମେ ଲେଖିବ। ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ 10 ମିନିଟ ଟାଇମ ଦେମି ତାପରେ 10 ମିନିଟ ଟାଇମ ଦେଲି କହିଲି ମାଇ ମଦର ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ ଦେନ୍ 10 ମିନିଟ ପରେ ତମେ ଲେଖିବ। ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଲେଖିବ ତାହେଲେ ତମର ଏଇଠି କଣ ହେଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟା ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ତମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ତମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କଲ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ରିଟିନ ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କଲ। ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ କଲ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଅଧିକ ଟାଇମ ଦେଲି 10 ମିନିଟ ପଢିକି ତମେ ଏସେଟା ଲେଖ ତାହେଲେ ତମେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟା ଆମର କଣ ହବ ସବୁବେଳେ ହଉଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ। ଏଟା ଆମର ଡାଇନାମିକ ମଧ୍ୟ। ମିଡିୟମ ଅଫ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଏଇଟା ଆମର ଉପଦେଶର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଦେନ୍ ଅଛି ଆମର କଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ ଅର୍ବିଟାରୀ। ସବୁବେଳେ ଆମର ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବେ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହିଲି। ଦେନ୍ ଇଟ ଇଜ ଏ କ୍ୟାରିୟର ଅଫ ସିଭିଲାଇଜେସନ। ଏଟା ଆମର କଣ କରୁଛି ନା ଯାହାର ଭାଷା ଯେତେ ଦୃଢ ତାର ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ସେତେ ଦୃଢ। ଆମେ ଯଦି ଆମର ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଦୃଢ ରଖିବା ଦେନ୍ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମ ସଭ୍ୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୃଢ କରିପାରିବା। ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ। ଆମେ ଯୋଉ ଦେଶକୁ ଯିବା ସେଠି ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କେମିତି ହଉଛି ମିଶିବେ କେମିତି ତାଙ୍କର ପୋଷାକ କଣ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କଣ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ହଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସେଠିକି ଗଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆମେ ସେଠିକାର ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ପୋଷାକ ହେଲା ସେଠିକାର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆମ ଭାଷାରେ ଆମେ ଦୃଢ ଥିବା ତାହେଲେ ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଅଛି କଣ ଇଟ ଇଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ରୁଲ ଗଭର୍ଣ ଭାଷାର କିଛି ନିୟମ ଥାଏ। ବୁଝିହେଲା ଭାଷାର କଣ ଅଛି ନା କିଛି ନିୟମ ଅଛି ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୋଟେ ପାଟର୍ନ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ କୁ ଆମର ବେଶ କରୁଛି ବୁଝିହେଲା। ଯେମିତି କିି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ଆସିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଭର୍ବ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ କଣ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ଗୋଟେ ଆମର ସିଷ୍ଟମ ବା ଗୋଟେ ପାଟର୍ନ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମର ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଟା ଆସିଥିଲା ହେଲା କି ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଲାଟିନ ୱାର୍ଡ ରୁ ଆସିଛି ସେ ଲାଟିନ ୱାର୍ଡ ଟା କଣ ନା ଲିଙ୍ଗୁଇ ଯାହାର ମାନେ ହେଲା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ୱିଥ ଦ ଟଙ୍ଗ। ଆକୁ ତମେ ମାନେ କେମିତି ମନେ ରଖିବ ଦେଖ ଲେଖିଦେଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆସିଛି କଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଟିନ ୱାର୍ଡ ତା ନାଁ କଣ ନା ଲିଙ୍ଗୁଇ ହେଲା। ଲିଙ୍ଗୁଇର ମାନେ କଣ ଗାର ଦେଇଦେଲ ଏଠି ତଳେ ଜାଗା ନାହିଁ ହେଲା ତମେ ତଳେ ଲେଖିଦବ କଣ ନା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ୱିଥ ଦ ଟଙ୍ଗ ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାକେଟ ଦେଇଦଲ। ତ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମେଟିକରେ ଲେଖିଲେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଟେବୁଲ କରିକି ଲେଖିଲେ ତମ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମନେ ରହିଯିବ ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମିନ୍ସ ଏ ଥିଙ୍ଗ ହୁଇଚ ଇଜ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ୱିଥ ଦ ଟଙ୍ଗ ଯାହା ଆମ ଜିଭ ଦ୍ଵାରା ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହୁଛନ୍ତି। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟା ଆମର ହେଲା କଣ ଇନେଟ ଆମେ ଆମ ଭିତରୁ ସେଟା ଆମର ଭାବକୁ ଆମେ ଭିତରୁ ଆମେ ବାହାର କରନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ହଉଛି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମର ହେଇଥିବ କେତେ ବର୍ଷ ନା 2 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ ହେଲା ସିଏ ହେତେବେଳେ କଣ କିଛି ଶିଖିନଥିବ ଯଦି ତା ପାଖରେ ଆମେ କହିବା ମା ଡାକିବା ଯଦି ଆମେ ହେଇଠି କହିବା ଏଇଟା ହେଲା କଣ ଇଏ ହେଲେ ବାପା ଇଏ ହେଲେ ମା ଇଏ ହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ହଉଛି ଘର ଏଇଟା ହେଲା ଖେଳନା ଏଇଟା ହେଲା ବାଘ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଚିହ୍ନେଇବା ବାର ବାର ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଚିହ୍ନେଇବା ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବ ନା ଆମର ବସ୍ତୁ ଟାକୁ ଚିହ୍ନିବ ବା ମା କିଏ ବାପା କିଏ ସେ ଚିହ୍ନିବ। ତାପରେ ବି ସେ ତା ମନରେ କନଫ୍ୟୁଜ ଥିବ ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଇଏ ମା ସିଏ ସେଠି କଣ କରିବ ଦେଖିବ ଯିଏ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଥିବ ଚୁଡି ପିନ୍ଧିଥିବ ଯିଏ ହଉଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା ଦଉଥିବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ଡାକିବ। କିନ୍ତୁ ତା ନିଜ ମା କିଏ ସେ ଭଲରେ ଚିହ୍ନି ପାରି ନଥିବ ବୁଝି ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମର କଣ ହଉଛି ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟାକୁ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ଲର୍ଣ କରନ୍ତି। ଶିଖନ୍ତି ଆମେ
ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖନ୍ତି ତାର କେତେଟା ଫର୍ମ ଅଛି? ମେନଲି ଆମର ତିନିଟା ଫର୍ମ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଓରାଲ, ଗୋଟେ ହଉଛି ରିଟିନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସାଇନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଓରାଲ ହେଲା କଣ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ବା ଶବ୍ଦର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ଓରାଲ। ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ ଆମର କଣ ହୁଏ ନା ରିଟିନ ଏକ୍ଜାମ ହୁଏ, ଆଉ 10 ମାର୍କ ଆମର କଣ ହୁଅନ୍ତି, କଣ ହୁଏ ନା ଓରାଲ ହୁଏ। ଟିଚର ଆମକୁ କଣ କରନ୍ତି, ଆମ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଦିଦି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମର ହଉଛି ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଆମକୁ କଣ କରିବେ ଓରାଲ ପଚାରିବେ। କହିବେ ବହିରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଦେଇଦେବେ ଆମର କଣ କହିବେ ବହିରୁ ଗୋଟେ ପାରା ପଢିବାକୁ। ଆମେ ପଢନ୍ତି, ନହେଲେ କହିବେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ, ନହେଲେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆନ୍ସର କହିଲେ, ସେଟା ଆମର ଗଲା ଓରାଲରେ ଗଲା। ରିଟିନ କୋଉଟା? ରିଟିନରେ ଆମର କଣ କଣ ଦରକାର ହୁଏ ନା ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର ଆମର ଦରକାର ହୁଏ। ବୁଝି ହେଲା? ଆଉ କଣ ଦରକାର ହୁଏ, ଆମର କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦରକାର ହେଇଥାଏ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦିଅନ୍ତି, ଓରାଲରେ ବି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ନା ରିଟିନରେ ଆମର କିଛି ପ୍ରୁଫ ଥାଏ। ଓରାଲରେ କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରୁଫ୍ ନଥାଏ। ଜଣେ ଯଦି ଆମର ହଉଛି ଏକ୍ଜାମକୁ ଆସେନି, ଓରାଲରେ ତାକୁ କଣ କରିବେ, ସେ ଯଦି ଆସିନି ଦେ 10ରୁ 10 ଦେଇଦିଏ। କିନ୍ତୁ ରିଟିନ ଏକ୍ଜାମ ଟା ସେ ଯଦି ନ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଠି ଧରା ପଡିଯିବ, କାହିଁକି ନା ତା ଟିଚରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ ନାହିଁ କି ଏଇ ପିଲାଟା ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛି ବୋଲି। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ରିଟିନ ଟା ଆମର ଓରାଲ ଠାରୁ ବହୁତ ଆମର କଷ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ଜଣେ କହିବ ଜଣେ ଲେଖିବ ତା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଆମର ତଫାତ ଅଛି। ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ କଣ କରେ, କହିବା ଶିଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତ ଲେଖିବା ସେ ଶିଖିନଥାଏ ନା। ଆଗେ କୁହେ, କହିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମ ଲେଖେ। କଣ କଣ ଷ୍ଟେଜ ତାର ସ୍କିଲ ଗୁଡାକ ଆମେ 1.2 ରେ ପଢିବା ସେଟାକୁ। ବୁଝି ହେଲା? ରିଟିନ ଆମର ଗଲା, ରିଟିନ ଟା ହେଲା ଆମର କଣ ସବୁବେଳେ ଆମର ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଇକି ରହିବ, କ୍ରେଡିବୁଲ ହବ କାହା ଦ୍ଵାରା ନା ଓରାଲ ଠାରୁ। ହେଲା? ରିଟିନରେ ଆମର କଣ ହବ, କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ ରହିବ। ଯେମିତି କି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦେଲି କି ଆମର ହଉଛି 2 ଜଣ ଆମର କଣ କଲେ ନା ହଉଛି ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇଗଲେ। ହେଲା? ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରୁଫ ରହିଲାନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ 2 ଜଣ ଯଦି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରୁଫ ରହିବ। ଆମର ହଉଛି ପେପର କିଛି ପ୍ରୁଫ ରହିବ, ତାହେଲେ ଏମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେଟା ଆମର ଯାଉଛି କୋଉଥିରେ, ରିଟିନରେ ଆମର ଯାଉଛି। ସାଇନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମର କଣ ନା ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ। ଆମର ଯୋଉ ଲୋକ ଆମର ହଉଛି କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ, ସାଇନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନର ଭାବକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଇଡିଆ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଥଟ କୁ ସେ ହେଲେ କଣ କଲେ ନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରୁଛନ୍ତି। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ସାଇନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମାଧ୍ୟମରେ। ବୁଝି ହେଲା? ଦେନ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଫର୍ମ ଆମର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଫୋନୋଲୋଜି। ଫୋନୋଲୋଜି ଆମର କଣ ନା ରିଲେଟେଡ ଟୁ ସାଉଣ୍ଡ, ବା ଏଟା ସ୍ପିଚ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବା। ସାଉଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ଆମର ରିଲେଟ ହେଇକି ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି କଣ, ଫୋନୋଲୋଜି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ହେଲା? ଦେନ୍ ଏଟା ଆମର ଅଛି କଣ ନା ସବୁଠାରୁ ଆମର ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ହେଲା ଆମର କଣ ନା ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ। ଦେନ୍ ଅଛି ଆମର ମର୍ଫୋଲୋଜି। ମର୍ଫୋଲୋଜି କହିଛି କଣ, ରିଲେଟେଡ ଟୁ ମିନିଂ। ଏଠି ଶବ୍ଦ ସହିତ ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବ। ଯେମିତି କି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି କଣ ନା, ତମକୁ କହିଲି ସନ୍, SON ସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ SUN ସନ୍। କିଛି ପିଲା ଦେଖିବ ଥିବେ, ତମ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ରୁମ ରେ ତମର ଟିଚର ଡାକୁଥିବେ, ଯୋଉ ବହିରୁ ଦେଖିକି ଡାକୁଥିବେ, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଡାକିଥିବେ ସନ୍, SON ଡାକିଥିବେ, ସିଏ ସେଠି କଣ କରିଥିବ, SAUN ସନ୍ କୁ ଲେଖିଦେଇଥିବ। ନହେଲେ SAUN ସନ୍ ଡାକିଥିବେ, ସେ SAON ସନ୍ ଲେଖିଦେଇଥିବ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମିନିଂ ଜାଣିପାରେ ନା କି ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ କୋଉ ସନ୍ ଟା ଲେଖିଲେ ଆମର ଠିକ ରହିବ ବୋଲି। ହେଲା? ତାହେଲେ ଆମର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଶବ୍ଦର ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି। ଏଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ରହିଲା ଆମର ସନ୍, ଏଠି ରହିଲା ସନ୍। ଏ ସନ୍ ମାନେ ଅଲଗା, ଏ ସନ୍ ମାନେ ଅଲଗା। ତାହେଲେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଏଇ ଶବ୍ଦର ଆମର କିଛି ନା କିଛି ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ବୁଝି ହେଲା? ଦେନ୍ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ, ସିଣ୍ଟାକ୍ସ। ସିଣ୍ଟାକ୍ସ ଆମର କଣ କହୁଛି ନା, ଗୋଟେ ଅର୍ଡରରେ ଆମର ଏଇଟା ରହିବ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ବେସ୍ଡ ଆମର ଏଇଟା ରହିବ। କିଛି ଗୋଟେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିବ। ଯେମିତି କି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ, ଆମର ଇଂଲିଶ ରେ କଣ ହବ ନା, ଫାଷ୍ଟ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ ଭର୍ବ ପ୍ଲସ ଅବଜେକ୍ଟ ଆମର ଆସିବ। ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ଆମ ଗାର୍ଲ ଆଇ ଏ, ଆର ମାନେ କିଛି ଏଟା ବୁଝା ପଡୁନି, ଇଏ ଆମର କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ନାହିଁ, ଇଏ କିଛି ଆମର ପାଟର୍ନରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଆମେ ସିଣ୍ଟାକ୍ସ କହିବାନି। ହେଲା? ଯୋଉଟା ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଥିବ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ବେସ୍ ଆମର ହେଇଥିବ, ବା ଆମର ପାଟର୍ନ ବେସ୍ଡ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ, ସିଣ୍ଟାକ୍ସ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିବା। ତାପରେ ଅଛି ଆମର କଣ, ସିମାଣ୍ଟିକ୍ସ। ସିମାଣ୍ଟିକ୍ସ ଆମର କଣ କହିଛି ନା, ସେନ୍ସ ଅଫ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର ସେନ୍ସ ଥିବ। ଆଉ କଣ ହେଉଥିବ ନା, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରୁ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଆମର କ୍ରିଏଟ ହଉଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ, ସିମାଣ୍ଟିକ୍ସ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି କି ଏଠି ଆମର ଅଛି କଣ ନା,
ବାଳକଟି ଉଡୁଛି, ବାଳକ ଆମର ଉଡି ପାରେ କି? ବାଳକର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି ଉଡିବାର? ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଟା ଆମର ସିମାଣ୍ଟିକ ରେ ଯାଉନି। ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟା ଆମେ ଲେଖିଲେ ସେ ବାକ୍ୟର କିଛି ବି ସେନ୍ସ ଆମର ରହୁନି। ଯଦି ମୁଁ କହିବି କି ଗଛ ଆମ ହଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଦଉଛି, ପୋଖରୀରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ପୋଖରୀରେ କେବେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି? ନିଆଁ ଲାଗିନି। ତାହେଲେ ତାର କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ପାଉନି। ପୋଖରୀରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ତାର କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ପୋଖରୀରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ବା ନିଆଁ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟାର କିଛି ସେନ୍ସ ହିଁ ବୁଝା ପଡୁନି। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ଅଛି ଇଏ ଗଲା ଆମର ସିମାଣ୍ଟିକ୍ସ ରେ ଗଲା। ଦେନ୍ ଦେଖ ଆଉ କିଛି ଆମେ ଦେଖିବା ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା କି ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆକୁ ଟିକେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ହେଲା। ତ ଅଛି କଣ? ଏ ମ୍ୟାନ୍ ନିଡ୍ସ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହିଜ ଡିଜାୟାର୍ସ, ଫିଲିଂସ୍, ଥଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମୋସନ୍ସ ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ ସେୟାର ଦିସ୍ ଏମଙ୍ଗ ହିଜ ଫେଲୋ ବିଙ୍ଗସ୍। ତାହେଲେ ଆମର ମଣିଷ ଆମର ତାର ଯୋଉ ଡିଜାୟାର ହେଲା, ଫିଲିଂସ୍ ହେଲା, ଥଟ୍ ହେଲା, ଇମୋସନ ହେଲା, ତାକୁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ମୋର ଏବେ ଫିଲିଂସ୍ କୁ ହେଲା, ମୋର ଯୋଉ ଭାବନାକୁ ହେଲା, ମୁଁ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବିନି, ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବିନି, ପ୍ରକାଶ କରିବିନି, ତାହେଲେ ଜଣେ କଣ ବୁଝିପାରିବ କି? ବୁଝିପାରିବନି। ମତେ ଏବେ ଭୋକ ହଉଛି, ମୁଁ ଯଦି କହିବିନି କି ମତେ ଭୋକ ହଉଛି ବୋଲି, ତାହେଲେ ମତେ ଭୋକ ହଉଛି ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ? ଜାଣିପାରିବନି। ତାହେଲେ ଆମର ମନର ଭାବକୁ, ଆମ ଫିଲିଂସ୍ ହେଲା, ଆମ ଥଟ୍ ହେଲା, ଆମ ଡିଜାୟାର ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ତାକୁ ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ହଉ କି ତା ସାମ୍ନା ବାଲା ପାଖରେ ହଉ, ତାକୁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବ, ପ୍ରକାଶ କରିବ ହେଲା। ତେଣିକି ସିଏ ଆମର ଓରାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ରିଟିନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଆମର ହଉଛି ଗେଷ୍ଟର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, କିଛି ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇକି ହଉ, ଯେମିତି ବି ହଉ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ରହିଛି ଆମର ସିଗ୍ନାଲ ସଂକେତ ଦ୍ଵାରା। କେମିତି ନା, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ସେ ତାକୁ ମନା କଲା ପରେ ବି ଯଦି ସେ ଶୁଣୁ ନଥିବ, ଚଗଲା ହଉଥିବ, ଯଦି ଆମେ ହେଇଠି ତାକୁ କଣ କରିବା ନା ରାଗିକି କହିଦବା, ଏ ତୁ ଚଗଲା ହଉଛୁ, ତତେ ମାଡ ହବ। ତାକୁ ବାଡି ଦେଖେଇକି ତା ସହିତ ଆମ ମୁହଁକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମ ନିଜ ଫେସ କୁ ଆମେ ଟିକେ ରାଗିଲା ଟାଇପ ର କରିବା, ଆଖିକୁ ଟିକେ ବଡ ବଡ କରିଦବା, ରାଗି ଯିବା ଟିକେ। ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ, ପିଲାଟା ଆମର ଡରିବ। ସିଏ ଆମର କଣ କହୁଛି ନା ସଂକେତରୁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଯଦି ତମର ହଉଛି ଥିବ, ତମେ ଧର ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛ, ତମ ଆଖପାଖରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛ, କି ତମ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛ, ଯଦି ତ ବାଇଚାନ୍ସ ତମ ପାଟିରୁ କିଛି କଥା ବାହାରି ଯାଉଛି, ସେଠି ତମ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ କି ତମ ଘର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯଦି ଥିବେ, ସେମାନେ କଣ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମକୁ ଚୁପ୍ ହବାକୁ ସଂକେତ ଦେଇଦେବେ, ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଦେବେ। ତମେ ସେଇଠି ଚୁପ୍ ହେଇଯାଉଛ। ତାହେଲେ ଇଏ ବି ଆମର ଗୋଟେ ହଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଭାଷା ଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ମନର ଭାବଟାକୁ ସେ ତମକୁ କଣ ସିଗ୍ନାଲ ଦ୍ଵାରା ତମକୁ ହଉଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିଦେଲେ, ତମେ ଯୋଉଟାକୁ ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା। ମ୍ୟାନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟୁକ୍ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଗେଷ୍ଟର୍ସ, ନନ୍ ଭର୍ବାଲ ସିଗ୍ନାଲ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ସନ୍ସ ଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ। ଏବେ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହିଲି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ହି ଟୁକ୍ ଟୁ ଡ୍ରଇଂ ଆଣ୍ଡ ପିକ୍ଚର୍ସ ଫର ମୋର ଇଫେକ୍ଟିଭ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ଆଉ କିଛି ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମର ପିକ୍ଚର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା, ଡ୍ରଇଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା, ଆମର ହଉଛି କମ୍ୟୁନିକେସନକୁ ଆମେ ଇଫେକ୍ଟିଭ କରିପାରିବା, ଫଳପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଦିଜ ଡ୍ରଇଂସ ଆଣ୍ଡ ପିକ୍ଚର୍ସ ultimately gave rise to the language, first in the form of sounds and then scripts। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଡ୍ରଇଂ କରୁଛନ୍ତି, ପିକ୍ଚର୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ଭାଷାଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସାଉଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ହସ୍ତଲିପି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଆୱାର ଫାଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଆମର ଅଛି ପ୍ରଥମ ଆମର ପ୍ରଥମ ଭାଷାଟା ଆମର କଣ, ଆମର ନିଜର ମାତୃଭାଷା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କୋଉଠୁ ଶିଖିଥାନ୍ତି, ଆମର ଘରୁ ଆମେ ତାକୁ ଶିଖିଥାନ୍ତି, ଆଟ୍ ହୋମ, ଘରୁ ହିଁ ଆମେ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମଦର ଟଙ୍ଗ ବା ଆମର ମାତୃଭାଷା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା, ମା ଠାରୁ ଶିଖିଥିବା ଭାଷାକୁ ବା ମା ଠାରୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହେଉଥିବା ଭାଷାକୁ ଆମେ କହିଲେ କଣ, ମାତୃଭାଷା। ଯଦି ଆମ ମା କଣ କଲେ ନା ଓଡିଆରେ ଭାଷା କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆମ ମାତୃଭାଷା ହେଲା କଣ, ଓଡିଆ। ଯଦି ଆମ ମା କଣ କହିଲେ, ଇଂଲିଶ ରେ ଭାଷା କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆମର ମଦର ଟଙ୍ଗ ହବ କଣ ନା, ଇଂଲିଶ। ଯଦି ଆମ ମା ହିନ୍ଦୀ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆମର ମଦର ଟଙ୍ଗ ହବ କଣ ନା, ହିନ୍ଦୀ ହବ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଆମର ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଭାଷାକୁ, ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଥିବା ଭାଷା ହେଲା ଆମର କଣ, ମାତୃଭାଷା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଶିଖନ୍ତି କୋଉଠୁ, ଘରୁ ହିଁ ଶିଖନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆସିଲା କଣ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 to 4 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆର୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ଟୁ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମର 3 ରୁ 4ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯୁଆଡେ ବି ଯିବେ, କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯଦି ଓଡିଆରେ ଭାଷା କହିପାରୁନଥିବେ, ତାହେଲେ ସେଠି ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ଇଂଲିଶ ରେ ହେଲା, ହିନ୍ଦୀରେ ହେଲା ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଷା କହିପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନେଚର ଅଫ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର କିଛି ନେଚର ଅଛି, ନେଚରକୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ ଏ ହ୍ୟୁମାନ ଟ୍ରେଟ୍
ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମ ଭାଷାଟା ହେଲା କଣ ମନୁଷ୍ୟର ଗୁଣାବଳୀକୁ ନେଇକି ଆମର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ତାର ଗୋଟେ ନେଚରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯାଉଛି। ତାପରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ ଭୋକାଲ। ଭୋକାଲ ମିନ୍ସ ଆମର ୟୁଜ ଇନ ସାଉଣ୍ଡ। ଏଠି ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ୟୁଜ ହୁଏ, ଯେମିତି ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛି, କେମିତି ପଢୁଛି ନା ମୋର ସାଉଣ୍ଡ ମୋ ଶବ୍ଦକୁ ମୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ତମେ ମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛ ମୋର ମନର ଭାବରେ ମୁଁ ଏବେ ଭାବୁଛି, ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଯୋଉ ୱେରେ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରୁଛି ତାକୁ ତମେ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ, ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ରେ ହେଲା, ଯୋଉ ପାଟର୍ନ ରେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛି ତମେ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ରିଡ ନ୍ୟୁଜ ପେପର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବୁକ୍ସ ହେଲା। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ ସିଷ୍ଟମେଟିକ, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢିଲେ, ଅର୍ବିଟାଲ ବି ଆମେ ପଢିଲେ। ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ଆମର ନିଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସନକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କଣ କରନ୍ତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ ଡାଇନାମିକ ତ ପଢିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ ରିସେପ୍ଟିଭ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି, ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା କଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ ୟୁନିକ୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ, ହେଟେରୋଜିନିୟସ ମଧ୍ୟ। ଆମର ଇଟ ଇଜ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଇନ୍ ଅଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଆମର ଯେମିତି କି ଆମେ ହଉଛି କିଛିଟା ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଓଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ହେଲା କଣ ସ୍କୁଲ, ଆମେ ଆଜିକାଲି ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ, ଆମେ କଲେଜ ଯାଉଛୁ, ମୁଁ ବେଡ କୁ ଯାଉଛି, ମତେ ଟିକେ ପେନ୍ ଟା ଦେଲୁ, ଇଏ ସବୁ ଆମର କଣ ଯାଉଛି ନା ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଆମେ ତାକୁ ଓଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହିଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ହେଲା, ପ୍ରଡକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ଆମର ହବ। ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ଆକ୍ୱାର କରନ୍ତି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦ୍ଵାରା ଆମର ବିହେଭିୟର କଣ ହୁଏ ଆକ୍ୱାର ଆମର ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଏତିକି ଯାଉଛି ନେଚରରେ, ତାକୁ ଟିକେ ତମ ମାନେ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ମେନ୍ ମନେ ରଖିବ ତମର ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସିବ ନା ତମର ଥିବ ଧର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆ ଭିତରୁ ହଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ ଫଲୋଇଂ, ମାନେ ଚାରିଟା ଅପସନ ଥିବ, ତା ଭିତରୁ ହଉଛି କୋଉଟା। ତ ଏଇଟାକୁ ତମେ ମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ତମର ହ୍ୟୁମାନ ଟ୍ରେଡ, ଭୋକାଲ, ସିଷ୍ଟମେଟିକ, ଆର୍ବିଟାରୀ, ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ। ତାପରେ ଆସିଲା ତମ ମାନଙ୍କର ଏଠି କଣ ନା ଡାଇନାମିକ, ରିସେପ୍ଟିଭ, ୟୁନିକ୍, ହେଟ୍ରୋଜିନିୟସ, ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ, ଆକ୍ୱାର, ବିହେଭିୟର। ଏତିକି କୁ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ହଁ ଆଇଡିଅଲ ଲେଖି ଗୋଟେ, ଇନବର୍ନ ଗୋଟେ, ଏତିକି ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ ହ୍ୱାଇ ଇଂଲିଶ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର ଅସ୍। ଇଂଲିଶ କାହିଁକି ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଏବେ ପଢିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅଛି କଣ 1.1 ଯୋଉଟା ଆମର ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଂଲିଶ। କାହିଁକି ଆମେ ଇଂଲିଶକୁ ଆମେ ପଢନ୍ତି ହେଲା, କାହିଁକି ପଢନ୍ତି ଏଠୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଅଛି କଣ ନା ଇଂଲିଶ ଆଜ ଏ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଇଂଲିଶ ଟା ହେଲା ଆମର କଣ ନା ଗ୍ଲୋବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭାଷା। କେବେ ଆମର ଏଟା ମେନସନ ହେଇଛି ନା NCA 2005 ନ୍ୟାସନାଲ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ 2005 ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାହାରିଲା, ସେଥିରେ ମେନସନ ହେଇଛି କି ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଲା ଗୋଟେ, ସରି ଇଂଲିଶ ହେଲା କଣ ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭାଷା ବୋଲି ବା ଗ୍ଲୋବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଏକ୍ସାମ ରେ ତମ ମାନଙ୍କର କେମିତି ପଡିବ ଟିଇଟିରେ ଅପସନ ଥିବ ଚାରିଟା, ତା ଭିତରୁ ଆମର ଇଂଲିଶ ଟା କଣ, ଇଂଲିଶ ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥିବ ଆଉ ତିନିଟା କିଛି ଥିବ, ତା ଭିତରୁ କୋଉଟା। ତ ତମେ ମନେ ରଖିବ କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ତାପରେ ଆସିଥିଲା କଣ ଟ୍ରେଡ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ, ମିନ୍ସ ଆମର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇଂଲିଶ କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶ କୁ ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରନ୍ତି ହେଲା। ଇଂଲିଶ ଇଜ ଏ ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଡେଲି ଲାଇଫ ରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କଣ କରନ୍ତି ଇଂଲିଶ କୁ ଆମେ ୟୁଜ କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ହେଲା କଣ ନା ସକାଳୁ ଉଠିଲ, ମା କେତେଟା ଟାଇମ ହେଲାଣି ଦେଖିଲୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ ଦେଖିଲ। ତାପରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲ, ମା ମୋ ବ୍ରଶ ଟା ଦେଲୁ, ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ରଶ କରିଦିଏ, ଦାନ୍ତ ଘଷି ଦିଅ, ମୁଁ ବ୍ରଶ କରିଦିଏ। ତାପରେ ତମେ ଖାଇଲ, ଖାଇଲା ପରେ ମା ମୋ ୟୁନିଫର୍ମ ଦେଲୁ, ମା ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ମା ମୁଁ କଲେଜ ଯାଉଛି ହେଲା। ଏସବୁ ଆମର କଣ ହଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ୱାର୍ଡ କୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଆମ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ଇଂଲିଶ କୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଅଛି କଣ ନା ଇଂଲିଶ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆସୋସିଏଟ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଇଂଲିଶ କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଫିସ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀ ହେଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ଇଂଲିଶ ଫର ଇନଫରମେସନ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ। ଇଂଲିଶ ହେଲା ଆମର କଣ କରୁଛି ନା ଆମର ନ୍ୟୁଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଫରମେସନ ମଧ୍ୟ ଦଉଛି। ଯେମିତି କିି ହେଲା କଣ ନା ଏବେ ଆମ ମାନଙ୍କର OTET ଏକ୍ସାମ ହବ, ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଆମ ଲେଟର ଟା ଆସିଲା କି ଆମର OTET ଏକ୍ସାମ ହବ, କୋଉ ଲେଟରରେ ଆସୁଛି ନା ଆମର ଇଂଲିଶ ରେ ଆସୁଛି। ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ର ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଇନଫରମେସନ ଟା ଆମେ ପାଇଲେ, ସେଠି ଆମେ କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ଆମେ ୟୁଜ କଲେ ନା ଇଂଲିଶ କୁ ଆମେ ଏଠି ୟୁଜ କଲେ।
ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ ହେଲା, ଯୋଉ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ ହେଲା ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ପାଉଛନ୍ତି ନା ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଦେନ୍ ଅଛି ଆମର କଣ ଇଂଲିଶ ଆଜ ଏ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବୁକ୍ସ ହେଲା, ମାଗାଜିନ୍ସ ହେଲା, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହଉଛି କଣ ସାଇନ୍ସ ହେଲା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଲା, ସେ ସବୁ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ। ଇଂଲିଶ କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଥମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଲା ଆମର କଣ ଓଡିଆ, ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଲା ଆମର କଣ ଇଂଲିଶ। ଦେନ୍ ଇଂଲିଶ କୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅପରଚୁନିଟି ମଧ୍ୟ କହିବା, ଭାଷାର ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଇଂଲିଶ ଦଉଛି ଭାଷାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ତମେ ଏଇ 8ଟା ଯାକ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବ। ଗୋଟେ ହଉଛି ତମ ମାନଙ୍କର କଣ, ଏଇଠି ମୁଁ ମେନସନ କରିଦଉଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମନେ ରଖିବ, ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ମନେ ରଖିବ, ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଗୋଟେ ଆସୋସିଏଟ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଗୋଟେ ଇନଫରମେସନ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅପରଚୁନିଟି। ବୁଝିହେଲା। ଏଇ 8ଟାକୁ ବାଦ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଏଇ 8ଟାକୁ ତମେ ମନେ ରଖିବ କେମିତି, ସହଜରେ କେମିତି ମନେ ରହିବ ଦେଖ, ଏଇଠି ତମ ମାନଙ୍କ ଏଇଠି ଲେଖିଛି ହେଲା। 8ଟା ଯାକ କେମିତି ତମେ ମାନେ ମନେ ରଖିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବ କଣ ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାସ, ଦେଖ ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାସ ମନେ ରଖ, ନହେଲେ ଜିଏଲ ସ୍କୋୟାର ଲାସ ଆଇଟି କୁ ମନେ ରଖ। ଟି ରେ ଆସୁଛି ଆମର କଣ ଟ୍ରେଡ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ, ଆଇ ରେ ଆସିଲା କଣ ଇନଫରମେସନ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ, ଏଲ ରେ ଆସିଲା ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଏଲ ରେ ଆସିଲା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଜି ରେ ଆସିଲା କଣ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ତାପରେ ଏଲ ରେ ଆସିଲା କଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ ଅପରଚୁନିଟି, ଏ ରେ ଆସିଲା ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ତାପରେ ଏସ ରେ ଆସିଲା କଣ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଲା। ଆଇଦର ତମେ ମାନେ କଣ କରିବ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖ, ନହେଲେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖ। ଏଇ ଦିଟାକୁ ମନେ ରଖିଲେ ବାର ବାର ଏଇ 8ଟାକୁ ପଢିଦେଲେ ତମ ମାନଙ୍କର ମନେ ରହିଯିବ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇ 8ଟା ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କିଛି ନୂଆ ଆମେ ଜାଣିବା, କିଛି କିଛି ଟିକେ ଆମେ ପଢିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଇଂଲିଶ ଆଜ ଏ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଇଂଲିଶ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ କଣ ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭାଷା। ଇଂଲିଶ ଇଜ ଦ ମୋଷ୍ଟ ୱାଇଡଲି ସ୍ପୋକେନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଇଂଲିଶକୁ ଆମେ ସବୁଆଡେ ଆମେ ଏବେ ହଉଛେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେଣି ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ସ୍ପିଚ ଆମେ ଦଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଙ୍କରିଂ କରୁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଦେନ୍ ଅଛି ଆମର କଣ ନା ୟୁଜ ଇନ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ଆମର ଗ୍ଲୋବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ଇଂଲିଶ ଆମର କୋଉଠି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ନା ଆମକୁ ହଉଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରେସ ହେଲା, ମିଡିଆ ହେଲା, ଆଉ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯେମିତି ହେଲା ୟୁଏନଓ ହେଲା, WHO ହେଲା, ୟୁନେସ୍କୋ ହେଲା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇଂଲିଶକୁ ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ୟୁଏନଓ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ନା ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ହୁମ ର କଣ ନା ୱାର୍ଲଡ ହେଲଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ତାପରେ ଅଛି ଆମର କଣ ନା ୟୁନେସ୍କୋ। ୟୁନେସ୍କୋ ଆମର କଣ କହିଛି ନା ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ସ ଏଜୁକେସନାଲ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହେଲା। ତ ଏତିକି ଯାଉଛି ତମ ମାନଙ୍କର କୋଉଥିରେ ନା ଇଂଲିଶ ଆଜ ଏ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଅଛି ଇଂଲିଶ ଫର ଟ୍ରେଡ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ। ତାହେଲେ ଇଂଲିଶକୁ ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ହେଲା ବିଜନେସ ହେଲା, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସନ ହେଲା। ଦେନ୍ ଅଛି କଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହେଲା, ରେଲୱେ ହେଲା, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ହେଲା, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହେଲା, ଦେନ୍ ଆମର ଏୟାରୱାର୍ସ ରେ ହେଲା, ତାପରେ ହୋଟେଲ ହେଲା, ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲା, ଏସବୁରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଇଂଲିଶ କୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଇଂଲିଶ ଆଜ ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଇଂଲିଶ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ କଣ ନା ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଆମେ ତାକୁ କଣ କରନ୍ତି ଆମ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ୟୁଜ କରନ୍ତି, କମ୍ୟୁନିକେଟ ୱିଥ ଅଦର, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ଆଉ କଣ କରିଥାଏ ଆମର ଯୋଉ କଣ ଅଛି ଆମର ଇଂଲିଶ ଟା ଆମେ ଯଦି ଶିଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଶକୁ ଯିବା ସେ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ ହେଠି ଯାଇକି ଓଡିଆ କହିବା କି, ଓଡିଆ କହିବାନି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଇଂଲିଶ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ହେଲା, ଏଇ ଦିଟା ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିଥିବା ଭଲ ଭାବରେ ତ ଜାଣିଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଯଦି ଆମେ କିଛି କିଛି ଜାଣିଥିବା ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଭାଷା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଇଂଲିଶ ହେଲା, ହିନ୍ଦୀ ହେଲା, ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ଦିପଦ ଆମେ ସେଠି କଣ କରିବା କହିପାରୁଥିବା। ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ଅଛି ଇଂଲିଶ ଆଜ ଆନ୍ ଆସୋସିଏଟ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ।
एठी आमे कोन करंती विभिन्न प्रकार हमर ऑफिस क्षेत्र रे आमे होची इंग्लिश को यूज करंती इंग्लिश भाषा को आमे ताकू व्यवहार करि थांती जेमिति हला सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस हला हेटी आमे सर्वे हला रिपोर्ट गुडा हला इन्वेस्टिगेशन ने आमे मध्ये ताकू यूज करंती हला इंग्लिश फॉर इंफॉर्मेशन एंड न्यूज एठी हमर कोन करंती ये हला गोटे हमर मीडियम जोथिरे हमको विभिन्न प्रकार इनफॉरमेशन पाइबा पई हमको से कोन करि थाए कम्युनिकेट करि थाए हला कम्युनिकेशन ने हमको से हेल्प करि थाए तापर हमर जो कंप्यूटर रे जो डाटा गुडा हमें स्टोर करूजंती जेमिति हला प्रेस मीडिया हला हमर न्यूज हमर कहि छै हमर धर होची जणे रिपोर्टर रिपोर्टर हमर कोन करिवे से तांकर जो सब डाटा हला ताको से कलेक्ट करिवे कलेक्ट करिक तांको कंप्यूटर रे रखिबे जो कंप्यूटर रे ताको से रखुचंती से कंप्यूटर रे हम तो स्टोर कले से स्टोर रे हेतिबा स्टोर जो कले जो टाइपिंग करूचंती सेथरे हमर को जो को लैंग्वेज रे हमर रहउची ना इंग्लिश लैंग्वेज रे हमर रहउची ताने कंप्यूटर रे जो डाटा गुडा को स्टोर होची को लैंग्वेज रे इंग्लिश लैंग्वेज रे हमर भारत जो इंडिया है कि हमर इंडिया जो हमर पब्लिश करूची हमर जो इंग्लिश बुक गुडा को से केते नंबर स्थान रे अछि 3 नंबर स्थान रे अछि है काई एमति बो बुझबे से केते नंबर स्थान रे अछि 3 नंबर स्थान रे अछि बुझी हला ताने इंडिया हमर भारत हमर केते नंबर स्थान रे अछि इंग्लिश बुक्स को जो पब्लिश करूची केते नंबर स्थान रे ना 3 नंबर स्थान रे तापर हमर जो ब्राउज हला ब्राउज जते बेला हमें होची ओपन करूचनी गूगल एतले किछि गोटे सर्च करूचनी को लैंग्वेज रे हम इंफॉर्मेशन पाउचंदी इंग्लिश लैंग्वेज रे पाउचंदी देन असला हमर कोन इंग्लिश एज लाइब्रेरी लैंग्वेज लाइब्रेरी मध्ये हम ताकू यूज करूचंदी जेमिति कहली बुक्स हला मैगजीन्स हला साइंस टेक्नोलॉजी हेल्थ एजुकेशन ए सब रे मध्ये हम ताकू यूज करूचंदी इंग्लिश लैंग्वेज को देन असला कोन ना इंग्लिश एज द सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश हला हमर कोन सेकंड लैंग्वेज हम स्कूल जोथिरे कि हम कोन करबे ना विभिन्न प्रकार ऑफिस हला दुकान गुडा को हला इंस्टीट्यूशन हला हम सबुठी हम कोन पाइबा ना इंग्लिश को हम पाइबा आ इंग्लिश ता हम हायर एजुकेशन पाई निहाती आवश्यक बुझी हला देन इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ अपॉर्चुनिटी कैरियर रे हम जते जॉब पाई अप्लाई करबा सपोज तमे माने एबे कोन करबो ना कि गोटे कंपनी रे जॉब पाई अप्लाई करबो तमे होची सेठी कोन करबो ना सीवी दबो जो सीवी टा तमे लिखिबो जो सीवी टा तमे क्रिएट कलो हला क्रिएट कलो सेठी को लैंग्वेज रे तमे यूज कलो ना इंग्लिश लैंग्वेज रे तमे हेटी यूज कलो इंग्लिश लैंग्वेज रे तमे सीवी टा को बनैलो बुझिला सीवी टा जतले बनैलो तुमको सीवी टा कोउथिरे हेल्प कला जॉब क्षेत्र रे हेल्प कला ताने हमको लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज टा अपॉर्चुनिटी दोउची कोउथिरे जॉब क्षेत्र रे हमको अपॉर्चुनिटी दोउची बुझिला सेही कथा ही लिखा आइची एटा तो कहली तुम माने एटा केमती मन रखिबो आउ किछि इंपोर्टेंस रहउची इंग्लिश रो ताकू देखिबा दुई प्रकार इंपोर्टेंस गोटे होची हमर कोन अंतर्जातीय क्षेत्र रे कोन कोन रहउची राष्ट्रीय गुरुत्व हमर कोन कोन सब रहउची देखिबा देखिबा हमर फर्स्ट हमर अछि इंटरनेशनल इंपोर्टेंस हमर कोन अछि ना इंग्लिश लैंग्वेज इज ए विंडो टू द वर्ल्ड हमर जो पूरा विश्व रा हमर झरका बोली हमें कहि परिबा इंग्लिश लैंग्वेज जदि इंग्लिश आमे शिखितिबा ताले विश्व को जेमिति आमे गोटे देखुचंती सेमति आमे आखि खोलिला माने आमे कोन करबा विश्व रे आमे आम सोसाइटी रे हला आम एनवायरनमेंट रे हला आमे कोन करबा इंग्लिश लैंग्वेज को आमे यूज करी के आमे कथा दिपद कहि परिबा ताकू लाइब्रेरी लैंग्वेज आमे एबे पढिले तापर ऑफिशियल लैंग्वेज मध्ये कुहंती प्रेस एंड मीडिया मध्ये हमर रहिची देन अछि इंग्लिश लैंग्वेज हैज रिच लिटरेसी हेरिटेज से मध्ये हमर जाउची तापर इट हैज इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी हमर रहउची हम फ्लेक्सिबल करूची इंग्लिश लैंग्वेज तापर इट इज मोर इंपोर्टेंट इन व्यू ऑफ प्रेजेंट ग्लोबलाइजेशन हम कोन कहूची हम ग्लोबलाइजेशन ने हमर जो प्रेजेंट व्यू हमर जहा रहउची सेथिरे मध्ये हमर गुरुत्व आरोप करूची कोन इंग्लिश लैंग्वेज हला ये सब जाउची हमर इंटरनेशनल इंपोर्टेंस रे जाउची बा हमर अंतर्जातिक गुरुत्व रे जाउची नेक्स्ट देखिबा कोन नेशनल इंपोर्टेंस राष्ट्रीय गुरुत्व कोन ना प्रोलॉन्ग ब्रिटिश रूल दीर्घकालीन आगुरु जो हमर ब्रिटिश माने हमर जो इंग्लिश माने आसीथिले से तबले इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करूथिले ताने हमर दीर्घकालीन माने बहुत दिन आगुरु हमर मध्ये हम इंग्लिश लैंग्वेज सहित परिचित होई कि अछंती एंड एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कहबा हायर एजुकेशन एंड रिसर्च रे मध्ये यूज वे लिंक लैंग्वेज मध्ये एबे हमें पढिले लैंग्वेज ऑफ मीडिया मध्ये रहइबो ता सहित ए लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स मध्ये रहइबो ए पासपोर्ट फॉर सर्विस मध्ये रहइबो तो एति की जाउची हमर नेशनल इंपोर्टेंस रे जाउची हला तो ये गला आउ किछि अछि हमें देखिबा
आउ किछिटा इंपोर्टेंस हमर रही जाइए ताकू एबे आमे देखिबा जोटा कि तुम मानकर होची गोटे गोटे को इयर में भी पळै आसुची ताकू आमे टिके पढ़ी दबा बुझिला आमर आउ किछि इंपोर्टेंस अछि देखिबा फर्स्ट हला आमर इंटरनेशनल इंपोर्टेंस एजुकेशनल इंपोर्टेंस कल्चरल इंपोर्टेंस देन आसला पार्टिसिपेटिंग इन एक्सचेंजिंग कल्चरल एंड स्पोर्ट्स इवेंट आमे जो कल्चर आमे सेलिब्रेट करूचंदी बा आमे किछि फेस्टिवल सेलिब्रेट करूचंदी स्पोर्ट्स आमे जतेबेले क्रिकेट मैच हैला वॉलीबॉल मैच हैला तळ करूचंदी सेतेबेले आमे जो कार्ड दउचंदी गेस्ट मानकू को लैंग्वेज रे दउचंदी इंग्लिश लैंग्वेज रे दउचंदी ताले हमकु स्पोर्ट्स क्षेत्र रे हैला कल्चर क्षेत्र रे हैला मध्ये हमकु इंग्लिश हेल्प करूची बुझेला देन आसला हमर कोन लर्निंग इंग्लिश फैसिलिटेट्स टू ट्रैवल एंड स्टडी इन अदर कंट्री हमकु ट्रैवल करिया पे आमे एबे जिबा यूएस जिबा सेठी हमकु को लैंग्वेज यूज करबो इंग्लिश लैंग्वेज हमकु यूज करबो ट्रैवल क्षेत्र हैला स्टडी क्षेत्र रे हैला मध्ये हमकु हेल्प करूची कम्युनिकेट मध्ये हमर कोन होची भलो भाबरे हमकु हेई पारुची हमर इंटरनेट लैंग्वेज मध्ये हमर रोची इंटरनेट रे हमें जो लैंग्वेज यूज करबा से मध्ये हमर इंग्लिश रे जाउची बुझियला तापर हमर लॉर्ड मैक्ले आमर कही 1835 मसीह डिजायर करथिले आमर इंग्लिश को एजुकेशन ने से कौन कही एजुकेशन क्षेत्र में आमर इंग्लिश लैंग्वेज को लेकिन ना सी कहले कि आमर जी भारतर लोक मैंने अच्छा रक्त है कि रंग है समस्त पाखरे अधिक हो कि कम हो किछि ना किछि मात्रा रे हमर इंग्लिश लैंग्वेज हमर कोन हेतिबो भारतर लोक मानक रक्त रे हो कि रंग रे हो सबुथिरे मध्ये हमर थिबो सी एटा हमर कहिसंती देखो ए क्लास ऑफ पर्सन इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट इन ओपिनियन इन मोरल्स एंड इन इंटेलेक्ट ताने हमर एठी ओडिया रे मु देखो लिखि देइची तांको मत थिला बा हमर लॉर्ड मैक्लेंकर मत थिला जे भारतीय लोकंक रक्त रे किबा रंग रे इंग्लिश थिबो समस्त इंग्लिश रे कथा कहि पारुथबे सी एटा हमर मत देइथिले देन इंग्लिश को हमर जो ऑफिशियल एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज जो आमे कहिले सेटा को हमर केबे प्रणयन करा हेतला ने जते बेले हमर 1963 मसिया रे जते बेले हमर गोटे एक्ट आसला पार्लियामेंट रे जते बेले हमर आस्थिला सेते बेले हमर कुहा जायतिला इंग्लिश टा हला गोटे एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बोली हला तापरे आमर होचे जो जानिथिबो तमे माने सब बेले एटा को पढिथिबो भारत को आमर बहुभाषी बोली आमर कुआ जाय बहुभाषी आमर होचे देश बोली आमर कुआ जाय ता इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री मध्ये हमें कहंती एटा केबे आमर होचे प्रमोट करितला ना जते बेले आमर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एते बेले आसीथिला एनसीएफ 2005 रे हमें ताको प्रमोट करिथिले इंडिया हला गोटे कोन बहुभाषी रो राष्ट्र बोली है तापर एटा गोटे मन रखिबो MALE मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एटा हमर केबे हमर प्रणयन होइतिला जो एक्ट हमर आस्तिला 2007 2008 एक्ट रे हमर एटा को कहैतिला मल्टीलिंगुअल एजुकेशन बोली MALE तापर हमर एटा समस्त जानिछ हम संविधान केतोटी भाषा को मान्यता देछि ना 22 टी भाषा को मान्यता देछि हैला तापर लैंग्वेज एक्विजिशन भाषार आहरण केमिति हेता जते बेले हमें होची फैमिली रु हैला हम सोसाइटी ला हम एनवायरनमेंट रे तळे हमें भाषा को लर्न करिथांती लर्न करबा द्वारा हमें कोन करंती भाषा को आहरण हमें करिथांती बुझियला तो एतिकी थिला तम मानकर 1.1 नेक्स्ट क्लास रे 1.1 ने जति कि हमर क्वेश्चन हेई पारिबो हमें ताको देखिबा हैला तो आज पई एतिकी आजिर क्लास टे काहाको केमती लागिला मते कमेंट माध्यम रे निहाती भाबरे जणेबे जनकर कमेंट जनकर भलो कमेंट मते ही गोटे मोटिवेट लागे जो मैंने सब भल भल कमेंट दौच मत देखला बेलू मत निजक मोटिवेट फील हुए आ मु से अनुसार सब बेले चेष्टा करे केमिति मु मोर बेस्ट देबी बोली बुझीला तो केमती लगिला आज क्लासटा तुम मैंने मत कमेंट माध्यम जनइब आ बहु मात्रा रे वीडियो को शेयर कर तुम सांगसाथी जो मैंने भी ओटीईटी प्रिपरेशन करुँच शेयर कर है आज एतिकी तो नेक्स्ट क्लास रे आमे देखा हबा।